Let's start with today's session without wasting time. Now, few have already joined. Few will join in more than 5 minutes late. So let's start with today's session. And now, in today's session, the agenda of today's session is to discuss about string class, string buffer class, and string builder class in Java. Very important from interview perspective also. Those who are doing testing and all, in that also string buffer, string builder class, these are very important topics. I think so many time in interview, a lot of questions are asked on this. So today we are going to discuss about string buffer and string builder. Okay. First we'll discuss about what is string. First we'll just discuss about in general what is string. Okay. So in general, not specific to any language like C or C++ or Java or whatever, Python. In general, a string you can say is any sequence of characters. That characters can be letters, digits, special symbols, spaces, unicodes. They can be escape sequences, anything, but sequence of characters enclosed in a pair of double quote. Getting? So you can say like that. These are sequence of characters, and when I enclose it in a pair of double quote, then it becomes a string. Now, how strings are represented in different languages? That varies. Like those who have done already C. In C, strings are represented as character array. Getting? Where in that array, each location, each character of the string is kept, and one special symbol called null \0 is kept at the end to indicate it's a string. But in Java, strings are not character array. Instead, in Java, strings are objects. That is the speciality. Because Java is the object-oriented programming. So either you have primitive or non-primitive. So in Java, strings are not primitive. They are not primitive type. They are derived type, or you can call it as abstract data types. So in Java, strings are objects. And when they are objects, means obviously they are copies of some class. So the class is string class. And you should be very clear about it that in Java, whatever classes Java has provided, each and every class start with capital letter. So you should not by mistake also do it small. Because in C++ we have small s. In C++ also we have a string class, but s is small over here. Getting? Whereas if you go to Python, in Python string is the primitive because Python is a pure object-oriented program. In Python, everything is the object. Getting? So there are basic differences between languages. But according to Java, what is a string? It is a object, and it is an object of class string. Means in Java, whenever I write anything in double quote, obviously it is a string, but Java will treat it as a object. And whenever it is an object, obviously it is a copy of some class. And the class is string class, but that string class is present in java.lang package. And those who are already aware with basics of Java, you know that this is the only package which is imported in your program by default. You don't have to explicitly import it. Okay. So the basic thing you got it. We will just see all this thing on the string. Few more about strings in Java we will be discussing, that how these strings are created, then where they get the space, everything I tell you. Then the constructors, methods,
Okay, and then we will try to compare between string buffer and string builder, and then what is the difference between string. In general, I'm not talking about specific to C or C++ or Java. In general, what is a string? So as I said, string is any sequence of characters. Generally, these sequence of characters should not extend to more than one line. It should be in one line only. But there is a provision. Getting if you want to extend to more than one line, you can put one string continuation character, only backslash. That is called as a string continuation character. But standard definition is it should not extend to more than one line. The string is any sequence of character enclosed in a pair of double quotes. This is exception in some languages, like in Python, if you go or you go to PHP, they are in purely interpreted languages and they are pure object-oriented languages. They are not true OP, they are pure OP. There, everything is the object. So they're single quoted and double quoted, both are strings, even in JavaScript, because they all are scripting category. Getting? But those which are pure programming languages like C, C++, Java, C Sharp, in this string is strictly in double quote. Getting? Now, what is string from Java perspective? That we will discuss. Getting? How a string is represented in Java. Like in C, string is represented as character array. Okay. See, I've written Krishna in double quote, Jai Shri Ram in double quote. So these are strings. Now, strings in Java. Just now I told in Java, strings are objects. You have to make it very clear that in Java, strings are objects. And when they are objects, they are variables only, but they are copies of a abstract data type. They are not copies of primitive data type. The data types which are provided by the language. Like Java has provided 8 primitive data types. Getting character, boolean, int is byte, short, int, long, float, double. So it doesn't belong to that category. It is a user defined or derived data type, or it's an abstract data type. So what that abstract data type is called as class. And I hope you know class is the encapsulation of data plus methods. Method contains logic, which performs operation on that data. Getting? So in Java, strings are objects, and they are objects of class string. And that class string is present in java.lang package. And one more speciality of string in Java is that they are immutable. Okay? Now, what do you mean by immutable? Immutable means once the string object is created, you cannot change it or destroy it. It will get destroyed only when your program is terminated. Okay? You cannot modify it. Okay, if you try to modify, it will create a new copy. It won't do any change in the original. You understanding? Meaning, the once the object is Yes, created, sir. it cannot be changed, and that is the speciality of Java string. All Java strings are immutable. Immutable means you cannot modify. Means they are constant strings. You can assume like that. Correct? And if you try to modify it, it will create a new string. A new string will be created. It will not do any change in the original string. And that is only the issue where frequent changes you want to do on the string. Don't use string class. Then go to string buffer or string builder. Java has given all provision. Okay? So that is the specialty. See, so string in Java is an object of java.lang.string class. And see, a string is a class, S capital. And whenever you have a variable of any class, it can never be primitive.
It has to be derived, or you can call it as abstract type. Why generally we call abstract? Because within that class, the data is encapsulated. The outside world cannot directly do manipulation on that data. For doing manipulation, the methods are written, but that method's logic also the outside world doesn't know. Outside world can only take the benefit of that methods. You understanding? That's the reason that data type is also called as a ADT or abstract data type. So string is non-primitive, primitive and non-primitive. Primitive means those data types which are provided by the language itself, and non-primitive means which we create, users create by taking the help of that existing data type. Correct? So you can call it as derived type or non-primitive. Or you can call it as abstract type also. And what are these non-primitive types in Java? Classes. They can be of any. String class objects are immutable. That is the specialty. That is, once they are initialized, we cannot change. Getting? So generally, like if your string contains some secure data, like it is containing password or something, then you prefer string. And once it is created, you don't want it to be modifiable. If you try to modify, as I said, it will create a new copy. The original will remain as it is. Okay. The basic thing is clear. Now, moving on further, diving more into details of string. So I hope till here you have understood that what is a string and what is string in Java. From Java perspective, what is a string? Now, how to create strings in Java? Okay, so Java has provided two ways for creating string. Okay, both the ways we will try to discuss, and then what is the difference between both the things, that also we will discuss. In Java, you can create strings by two methods. One, by using string literals. I hope you know literals means constants, constant values, isn't it? Now, those who have already learned basic Java from me, you should know all the basics. If not, you can again brush up Java sessions which are uploaded on the YouTube channel. Okay. So literals means constant values, values which represent themselves. Throughout the program, they are going to remain same. They never change. Getting? So one way of creating strings are by using string literals. And what are string literal? String which is directly enclosed in a double quote and that you have directly used in your program. Getting? म्हणजे अशा स्ट्रिंग्स ज्या तुम्ही डबल कोट मध्ये डायरेक्ट प्रोग्राम मध्ये वापरले. Okay. And second way is by using new operator. I hope extensively we have used new in Java. Why? Because in Java, objects cannot be created without new. Objects are copies of a class, right? Class is the data type. Object is the variable of that data type. Variables occupy space. So how you'll give space to your object? By new. Getting? Now, talking more in detail about this, both the method, before that, just recall that whenever you create a Java program, you compile it, you get a bytecode, then you give that bytecode to the virtual machine, that is your Java runtime environment to execute it. So when it is to execute, it will come from disk to main memory. Getting? But before coming from disk to main memory, is some memory allocated for your program? Yes. And what are the things which your program gets? So actually it gets four important sections. Getting? Some books give more in detail about it, but I'm giving a superficial idea about it. One is the stack. Second is heap. Third is the data section. And here is the code.
Code part will contain the bytecode of your program, the executable code. According to Java, what is Java executable? The bytecode, which will be later given to your interpreter, and the interpreter will convert that bytecode into machine code and give it to the underlying hardware. I'm not going into too detail about it. So code part will contain the bytecode and whatever information your program is processing. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम ज्या डेटावर काम करणार आहे त्या डेटाला हे 3 सेक्शन पण तो डेटा पण 3 पार्ट मध्ये स्प्लिटेड आहे. Getting? So this all 3 will contain the data which your program is going to process, and the actual bytecode of your program is here. Getting? So I hope you remember that stack contains the local data, the parameters, whatever parameters you pass to the method or the local variables which you create, they are called as automatic variables. They get created at the entry and they are destroyed at exit. They get space on the stack. So local variables, parameters here. Anything which you create using new operator, it is called as a dynamic memory, runtime memory, memory allocated between entry exit on programmer's will. That will be heap memory. So heap will contain which data? The objects. Why? Because in Java, all objects are non-primitive, and non-primitive are created by new. And everything which is static, getting static modifier you have put, that will come in the data section. Okay, so I'm not going into too detail. This basic thing you should know. Whatever is created at entry and destroyed at exit is in stack. Created between entry exit, anywhere on programmer's will by new. That is all objects are on heap. And the one which is created at the time of code loading, that is static, will get here. Okay, now in this heap only, there is one separate reserved space called as string constant pool. Getting? And always remember, as it is called as pool, it will never contain anything duplicate. Everything will be unique. That is the specialty. Getting? And remaining whatever you create by new is in this heap section. Means in heap only, there is one pool created called as a string constant pool, where all unique strings are kept. Getting? So these two things you should be clear about it. Now we will talk about the two methods of creating string. As I already told, method number 1, by using string literals. Okay. Now string literals meaning directly you assign, okay, to your string object a double quoted value, whatever value you want to give. Okay, I hope you are able to see it. See here, I've written a double quoted value ram in double quote, and directly I've assigned it to my string class object. This is first way. Getting? And second way is by creating it using new operator, new. And we are creating a copy of string. And I hope you know it, whenever we create an object using new object of any class, immediately when the object is created, a constructor is called. Here, one parameter is constructor is getting called, to which I'm passing one string. Getting? But there is a difference between both. Okay, remember. In the first case, this string ram is created on that string constant pool. Means see, if this is, and you should know that this S2 and S1, these are your reference variable. These are objects.
Reference variables are created on stack. Getting? So here if the stack is there and this is heap, so S1 reference, those who know C and C++, it's like pointer and pointer pointing to something. So pointer gets placed on the stack, but wherever it is pointing, that memory is on the heap. That is the difference. So here S1 will refer to RAM, but that RAM will be created in SCP, string constant pool. Okay, but this will be a copy created in heap, not in that string constant pool. Okay, and that will be referring you. Okay, but then you may say, what is the difference between it? Already I told SCP contains everything unique, meaning if after some time I'm creating S3 equal to again double quote RAM, case matters. Okay. In such case, now S3 I'm creating using method 1, getting string literal. In such case, it is not going to create this double quote RAM again. It will check in the pool, is RAM already present? Getting, guys? So here it will check whether RAM is already present on the pool. Yes, it will give the same reference to S3. Means in that context, S3 will be referring to the same string RAM. म्हणजे इथे दोन रेफरन्स व्हेरिएबल्स आहेत जे कशावर आहेत स्टॅकवर, पण ते दोघे सेम मेमरीला रेफर करतात. म्हणजे जेव्हा पण आपण लिटरल्स वापरून स्ट्रिंग बनवतो तेव्हा त्या स्ट्रिंग्स युनिक असतात, त्या कधीच काय होत नाही डुप्लिकेट. दॅट इज मेमरी एफिशियन्सी. प्रत्येक गोष्टीचे प्रोज अँड कॉन्स आहेत. म्हणजे जावावाल्यांनी ही टेक्निक का, तर अननेसली मेमरी वेस्टेज नको आहे. म्हणजे पूर्ण प्रोग्राम मध्ये तुम्ही जर 100 वेळा डबल कोट राम लिहिलं असेल, कळताय, 100 times if you have created double quote RAM, okay, then also 100 times it is not duplicated. ते एकदाच एक्झिस्ट करेल त्या स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल वर, पण ते 100 रेफरन्सेस जे आहेत ते सगळे त्या एकाच रामला रेफर करतात. बट न्यूनी जर मी अजून एक स्ट्रिंग तयार केली, पण त्याच्या कन्स्ट्रक्टरला पण रामच पास केलं, आत्ताच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये काय होणार, अजून एक कॉपी क्रिएट होईल. मी एक एक्झाम्पल नंतर अजून एक डिटेल एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो. क्लिअर? इथे S4 असेल आणि S4 ह्या रामला रेफर करेल. म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही न्यूनी काय क्रिएट करता स्ट्रिंग्स, त्या डुप्लिकेट तयार होतात हिपवर, आणि लिटरल्सनी तयार केलं तर ते स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूलवर, आणि पूलवर कधीच कोणतीही स्ट्रिंग रिपीट नाही होणार. फरक कळतोय? मला वाटतं समजतंय. आय होप यू अंडरस्टँडिंग इट. गेटिंग some more things to know about it. So see here, method number 1, using string literal. Okay, and using string literal, strings कुठे क्रिएट होतात ते मी आत्ताच सांगितलं. इन स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल. हा स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल पण हिप वरच आहे. म्हणजे हिप मध्येच एक सेपरेट रिझर्व मेमरी आहे. इट इज अ रिझर्व्ड स्पेस within the heap where unique strings are kept, and they all are constants. Literals आहेत ते कॉन्स्टंट्स, म्हणून त्याला लिहिलंय स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल. म्हणजे त्या स्ट्रिंग्सला काय करता येणार नाही मॉडिफाय, आणि करायला गेलं तर ती चेंज स्ट्रिंग एक नवीन बनेल आणि ती न्यू एंट्री SCP मध्ये होणार. गेटिंग? सी स्ट्रिंग S इक्वल टू कृष्ण. मग S जो ऑब्जेक्ट आहे आपला, that is reference variable, कारण जावा मध्ये every object is a reference variable, every reference variable is the object.
हा बेसिक प्रिन्सिपल आहे. तर एस कुठे क्रिएट होईल? स्टॅकवर. पण ही स्ट्रिंग कृष्णा कशात असणार आहे? स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल मध्ये. ओके. अँड स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल मध्ये ही स्ट्रिंग कृष्णा बनणार आणि त्याचा रेफरन्स एस मध्ये जाईल. मेथड 2 बाय युजिंग न्यू ऑपरेटर. पण जेव्हा पण आपण न्यू ऑपरेटरनी क्रिएट करतो तेव्हा लक्षात घ्या स्ट्रिंग कुठे तयार होईल? हिप. आणि जी कन्स्ट्रक्टरला पास झाली आहे ती तर ती एससीपी वर असणारच आहे. म्हणून कधी कधी इंटरव्ह्यू मध्ये हा पण क्वेश्चन असतो, हा जे आता मी इकडे दाखवलंय. इट इज अ व्हेरी कॉमन क्वेश्चन की जर मी लिहिलं स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम, तर इथे टोटल ऑब्जेक्ट किती बनले, असा एक कॉमन इंटरव्ह्यू क्वेश्चन असतो. ते सांगायचं की इथे 2 ऑब्जेक्ट्स बनलेत. एक हा डबल कोट राम जो स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूलवर असणारच आहे आणि त्याचीच कॉपी कशावर बनलेली? हिपवर. तो S2. कळत आहे? म्हणजे थोडक्यात लक्षात घ्यायचं की जावामध्ये जेवढं डबल कोटेड लिहिताना ते सगळे कशावर तयार होतात? एक स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूलवर. इथे फक्त एकच ऑब्जेक्ट तयार होतो, राईट? पण इथे 2 ऑब्जेक्ट, एक पूलवर आणि एक तुमचं नॉर्मल हिपवर. ओके. तर पहिला हा बेसिक फरक कळलेला आहे. न्यू ऑपरेटरनी जे पण क्रिएट होतं ते हिपवर क्रिएट होतं, हा रूल आहे. आणि इथे आपण ज्या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवतोय त्या क्लासचं नाव लिहिलं. त्या क्लासची जेव्हा कॉपी बनली की कॉपी बनल्यानंतर लगेच एक कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार आहे. तो एक बेसिक रूल पण माहितीये. इथे एक पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो. गेटिंग? नाव सम मोर थिंग्स अबाउट दिस, म्हणजे ह्या स्ट्रिंग पूल वर कसं क्रिएट होत आहे हे थोडंसं अजून डिटेल डिस्कस करूया. पण त्याच्या आधी थोडे अजून गोष्टी सांगतो की काय काय ऑपरेटर्स आपण या स्ट्रिंग्स वर अप्लाय करू शकतो. ठीक आहे? तर स्ट्रिंग वर आपण एक डबल इक्वल टू ऑपरेटर अप्लाय करू शकतो आणि एक प्लस. प्लस हा मी कोर जावामध्ये पण बऱ्याच वेळा सांगितलेला. प्लस इज ऍक्टिंग एज अ स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेशन. ओके. म्हणजे जावा म्हणते की जर 2 स्ट्रिंगच्या मध्ये प्लस आला की त्या 2 स्ट्रिंग्स काय होतात? कॉन्कॅटिनेट. पण ते जेव्हा कॉन्कॅटिनेट होतं म्हणजे अपेंड होतं, सेकंड स्ट्रिंग पहिल्या स्ट्रिंगला अपेंड होईल, तर न्यू स्ट्रिंग तयार होतं. कारण आता जस्ट नाव आपण डिस्कस केलंय की स्ट्रिंग्स आर इम्युटेबल. तर आपल्याला एक नवीन स्ट्रिंग आणून देईल ज्याच्यात हे दोघे आहेत, पण S1 आणि S2 मॉडिफाय नाही. कळतंय? मीनिंग इफ यू हॅव स्ट्रिंग S2 इक्वल टू सीता आणि जर मी इथे लिहिलं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln S1 प्लस S2, भले तिथे आउटपुट राम सीता दिसेल, पण जर तुम्ही ओनली S1 प्रिंट करून बघाल तर तो काय चेंज झालेला नसणार आहे. कळतोय? तो आहे तेच आहे. बिकॉज इथे एक नवीन कॉन्कॅटिनेटेड स्ट्रिंग रिटर्न केली. त्यांनी या 2 पैकी कोणालाही काय केलेलं नाही, मॉडिफाय. कळतंय? म्हणजे थोडक्यात S1 रामला रेफर करताय, S2 सीताला रेफर करताय. तर जेव्हा आपण S1 प्लस S2 म्हटलं तर हे सीताच्या एंडला जाऊन नाही ऍड झालं, विच हॅपन्स इन स्ट्रिंग बफर. कळतंय? स्ट्रिंग बफर जेव्हा वापराल तेव्हा तुमची ओरिजिनल स्ट्रिंगच काय होते? मॉडिफाय. तिथे कॉपी नाही क्रिएट. इथे एक नवीन कॉपी तयार होणार, राम सीता. आपण फक्त त्याचा रेफरन्स स्टोअर नाही केला, तो डायरेक्ट एसओपी ला पास केला. कळतंय? हवं तर स्टोअर करू शकता. जे जर स्टोअर करून बघितलं S3 इक्वल टू S1 प्लस S2, तर S3 मध्ये एक न्यू स्ट्रिंग असेल ज्याच्यात राम सीता. गेटिंग? तर एक ऑपरेशन आपण स्ट्रिंग्स वर काय करू शकतो अकॉर्डिंग टू जावा? प्लस. म्हणजे 2 स्ट्रिंगच्या मध्ये प्लस आलं की ते 2 स्ट्रिंग्स काय होणार आहे? कॉन्कॅटिनेट.
एग्रीड? क्लिअर? ओके. अँड याच्यात अजून एक खासियत आहे की जर एक स्ट्रिंग असेल आणि एक कोणताही दुसरा डेटा टाईप असेल तर तो पण स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे आता इथे 45 लिहिलं तर इम्प्लिसिटली हा कशामध्ये कन्वर्ट होणार. क्लिअर? म्हणजे जेव्हा दोन प्रिमिटिव्ह असतील ना, प्रिमिटिव्ह इंट इंट किंवा इंट फ्लोट फ्लोट डबल बाईट, तर त्यांचं प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन. पण जर एक स्ट्रिंग आणि एक प्रिमिटिव्ह आहे तर तो प्रिमिटिव्ह कशामध्ये कन्वर्ट होईल? स्ट्रिंग आणि परत कॉन्कॅटेनेशन. गेले? तर हा रूल आहे. आणि दुसरा एक आहे दॅट इज प्लस एक ऑपरेशन आणि दुसरं आहे डबल इक्वल. पण एवढंच आहे की बऱ्याच जणांना वाटतं की डबल इक्वल टू जेव्हा आपण दोन स्ट्रिंग वर अप्लाय केलं, डबल इक्वल टू इज द आयडेंटिटी कंपॅरिझन. हा कंपॅरिझन कॅटेगरीमध्ये येतो. म्हणजे आपले रिलेशनल ऑपरेटर्स जे असतात ना, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तसेच आहेत. पण जावामध्ये याला वेगळं ठेवलंय. वाय? कारण हा ऑपरेशन रेफरन्सेसवर पण चालतो. तो S1 डबल इक्वल टू S2 जेव्हा करतो तो वी थिंक की ते दोन स्ट्रिंग्स कम्पेअर होतात. नाही, इथे फक्त दोघांचे रेफरन्स कम्पेअर होतात. लक्षात घ्या. म्हणजे काय चेक होईल कळलं? S1 आणि S2 कुठे रेफर करतायत ना, तिथला डेटा कम्पेअर नाही होत. कळताय? तर काय चेक होईल? रेफरन्सेस कम्पेअर. ओके. जर त्या दोघांमध्ये रेफरन्सेस सेम आहेत तर ट्रू, नाही तर फॉल्स. जर तुम्हाला ते स्ट्रिंग्स जिथे रेफर करतात त्याचे कॅरेक्टर कम्पेअर करायचे, फर्स्ट सेकंड आणि दोघेही एक्झॅक्टली सेम आहे तर ट्रू यायला पाहिजे, तर मग एक मेथड आहे इक्वल्स, ती वापरावी. मी येणार आहे त्याला. पण एक इन्व्होकर मेथड आहे, एक पॅरामीटर मेथड, एक इन्व्होकर ऑब्जेक्ट आहे आणि एक पॅरामीटर ऑब्जेक्ट आहे. इक्वल्स काय करणार आहे? रेफरन्स नाही कम्पेअर करत, ते कंटेंट चेक करतं त्या दोन ऑब्जेक्टचं. यू अंडरस्टँडिंग? मग आता होतं काय की जर तुम्ही लिटरल्सनी स्ट्रिंग तयार केली असेल, बघा इथे S1 डबल इक्वल टू राम आणि S2 राम, आणि आता जर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मध्ये S1 डबल इक्वल टू S2 म्हणतो तर काय येतं? ट्रू येतं. क्लिअर? तर तुम्हाला काय वाटतं की या दोन स्ट्रिंग सेम आहेत म्हणून ट्रू येतं? ऍक्च्युली ते ट्रू काय येत आहे? कारण दोघांमध्ये रेफरन्स सेम आहे. का? कारण ह्या दोन्ही स्ट्रिंग्स कुठे क्रिएट झाल्या? पूलवर. स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल. तर जर ते पूलवर आहे, तुम्हाला माहितीये पूलवर दोन स्ट्रिंग्स कधीच रिपीट होऊ शकत नाही. मग S1 पण आणि S2 पण सेम याला रेफर करतात म्हणून रेफरन्सेस सेम असल्यामुळे ट्रू येतो. पण ह्याच्यातच जर अजून एक स्ट्रिंग तयार करतो, S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम, हे सगळं क्रिएट करून बघू शकता तुम्ही. व्हॉट एव्हर आय एम टेलिंग यू कॅन जस्ट कन्फर्म इट. इथे जर मी S1 डबल इक्वल टू S3 केलं तर आताच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये जो तिसरा आहे राम तो आपल्या हिपवर आहे ना फक्त, आणि S3 तिथे रेफर करतो. मग जरी कॉन्टेंट त्या दोन्ही ऑब्जेक्टचा सेम आहे पण रेफरन्स वेगळा आहे म्हणून इथे काय येणार? फॉल्स. कळतंय? आय होप यू अंडरस्टँडिंग गाईज. तो S1 डबल इक्वल टू S3 का फॉल्स येतं? कारण तुम्ही म्हणाल दोघेही तर राम आणि रामच आहे, पण इथे हा राम हिपवर बनलाय आणि तो राम SCP वर आहे. दोघांचे रेफरन्सेस वेगळे आहेत. म्हणजे थोडक्यात डबल इक्वल टू काय करतो? तर डबल इक्वल टू स्ट्रिंगच्या कॅरेक्टर्स कम्पेअर नाही करत. काय कम्पेअर करेल? त्यांचे रेफरन्सेस. म्हणून इथे बघा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल S1 डॉट इक्वल्स S2 करा आणि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल S1 डॉट इक्वल्स S3 करा.
दोन्ही कॉन्टेक्स्ट मध्ये ट्रू आहे. का? कारण त्या वेळेला रेफरन्स नाही चेक झालं, कॅरेक्टर्स चेक झाले. तर S1 आणि S2 तसेही दोघांचे कॅरेक्टर सेम आहेत आणि S1 आणि S3 चेक पण सेम आहे. तर मला वाटतं तो फरक कळतोय तुम्हाला. अँड जर असं पाहिजे की न्यूनी स्ट्रिंग क्रिएट केली आहे, ओके, द स्ट्रिंग क्रिएटेड इज युझिंग न्यू, बट स्टील यू वॉन्ट टू क्रिएट इट ऑन SCP, म्हणजे ती तुम्हाला हिपवर नाही बनवायची, त्याची कॉपी कशावर क्रिएट व्हायला पाहिजे, स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूलवरच. तर तुम्ही एक इंटर्न मेथड त्या स्ट्रिंगचा कॉल करू शकता. हे सगळे न्यू व्हर्जन ऑफ जावानी दिलेले आहेत ना, म्हणजे जे जुने व्हर्जनचे जावा होते, जावा 5 आणि 6, त्यात ते फॅसिलिटी नव्हत्या. हे सगळे लेटेस्ट व्हर्जन ऑफ जावा हॅज गिवन. आता इथे ऑलरेडी एक स्ट्रिंग क्लासचा ऑब्जेक्ट बनलेला आहे, हा नवीन ऑब्जेक्ट. त्या ऑब्जेक्टची कोणती मेथड कॉल केली? इंटर्न. मग आता इथे काय होईल की हा कशा तयार नाही होणार हिपवर, इन्स्टेड इट विल गेट क्रिएटेड ऑन SCP. म्हणजे आताच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये तिघांमध्ये रेफरन्स काय असणार? सेम. कारण आपण इंटर्न मेथडने त्याला इंटर्निंग म्हणजे त्याला लॉक केलंय कशावर, म्हणजे आपण त्याला सांगितलं की त्याला कशावर नको क्रिएट करू, नॉर्मल हिपवर, ती कशावरच क्रिएट व्हायला पाहिजे, SCP. आय होप यू अंडरस्टँडिंग. क्लिअर? म्हणजे असंही जर लिहिलं असतं ना, S1 डॉट इंटर्न, तरी पण ते वन अँड द सेम. म्हणजे इंटर्न थोडक्यात काय करतं, जे नॉर्मली इंटर्न मेथड ही न्यूनी क्रिएट केलेले जे ऑब्जेक्ट आहे ना त्यांच्यासाठी जनरली कॉल करते. म्हणजे जेव्हा पण ऑब्जेक्ट तुम्हाला हिपवर नाही बनवून द्यायचा, त्याची कॉपी SCP वरच बनवायची, तर मग इंटर्न मेथड कॉल करू शकता. तर पहिलं हे बेसिक दोघांमधला डिफरन्स कळलेला आहे तुम्हाला? येस गाईज, जस्ट कीप गिव्हिंग मी कन्फर्मेशन की मेथड. Yes, sir. Okay, so this is using string literal and this is using new operator. फरक फक्त काय की स्ट्रिंग लिटरल्सनी जेव्हा स्ट्रिंग बनवतात त्या सगळ्या स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूलवर. त्याची खासियत काय, त्यांना म्हणायचं काय की पूर्ण प्रोग्राम मध्ये जे काही तुम्ही डबल कोट मध्ये लिहिलेलं असेल ते युनिकच असतं. म्हणजे मी दोनदा डबल कोट कृष्णा असे 4-5 वेळा आला, तर तितक्या वेळा ते स्ट्रिंग्स नाही क्रिएट होत, ते एकदाच कशावर तयार होतं, कॉन्स्टन्स पूल, बिकॉज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमरी. आणि न्यूनी जेव्हा क्रिएट करतात तेव्हा त्या तितक्या वेळा कॉपीज क्रिएट होत राहतील कशावर? हिपवर. आणि लक्षात घ्या या कंटेक्स्ट मध्ये आपले दोन ऑब्जेक्ट तयार झाले. हा जो डबल कोटेड लिहिलेला आहे तो ऑलरेडी SCP वर आहेच, आणि न्यूनी काय केलं त्याचीच एक कॉपी हिपवर तयार, म्हणजे ऑल टुगेदर दोन स्ट्रिंग. थोडस एक एक्झाम्पल घेऊन मी थोडस अजून इन डिटेल डिस्कस करतो याच्याबद्दल, आणि मग आपण स्ट्रिंगचे कन्स्ट्रक्टर्स बघूया आणि थोडे कॉमनली वापरात असणारे जे मेथड्स आहेत स्ट्रिंगचे ते बघूया, आणि मग शेवटला आपण ह्याचं कम्पॅरिझन करूया बिटवीन स्ट्रिंग बफर अँड स्ट्रिंग बिल्डर. तर जावाचे मेमरी मॅप तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. द होल प्रोग्राम इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट. You have a stack part, heap part, then the data section and the code section. ते तीन जे आहेत ते तुमच्या व्हेरिएबल्ससाठी आणि कोड हा तुमचा एक्झिक्युटेबल. त्यातला जो हिप आहे तो कशासाठी असतो? ऑब्जेक्ट्स. कारण जावामध्ये ऑब्जेक्ट्स हे स्ट्रिक्टली हिपवर बनतात. त्याचे रेफरन्स स्टॅकवर आहे पण ती कॉपी हिपवर. याच हिपमध्ये एक रिझर्व्ड सेक्शन आहे कॉल्ड स्ट्रिंग पूल. याच्यावर काय स्टोर्ड असतील? सगळे स्ट्रिंग लिटरल्स. स्ट्रिंग लिटरल्स म्हणजे कळलं ना, ज्या स्ट्रिंग तुम्ही डबल कोटनी बनवल्या त्या सगळ्या, आणि स्पेशालिटी काय की ते युनिक असणार, याच्यावर कधीच स्ट्रिंगची डुप्लिकेट नसणार, ती त्याची स्पेशालिटी. एक एक्झाम्पल म्हणून बघा, इथे मी लिहिलं स्ट्रिंग S1 इक्वल टू राम.
ऍज इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल पहिल्या टेक्निकनी बनत आहे. म्हणून ही डबल कोट राम कुठे तयार होईल? पूलवर. ठीक आहे. आता मी लिहिलंय स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम. आता हा जो डबल कोटेड राम आहे तो एक तर ऑलरेडी त्या पूलवर आहेच, पण न्यू वापरल्यामुळे त्याचीच एक कॉपी कुठे तयार होईल? हिपवर. हिपवर एक तयार झाली आणि तो S2 तिथे रेफर करतो. तो S2 मध्ये कोणाचा रेफरन्स आहे? या रामचा. आणि S1 मध्ये या रामचा. आता मी S3 इक्वल टू राम लिहिलंय. ही परत कोणत्या टेक्निकनी केलंय? स्ट्रिंग लिटरल्स. मग इथे चेक करेल की ही स्ट्रिंग ऑलरेडी पूलवर आहे का? असल्यामुळे ती परत तिथे एंट्री बनत नाही. त्याच रामचं रेफरन्स S3 ला. कळतंय? आय होप थोडं थोडं कन्सेप्ट कळतोय. पण जेव्हा S4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम म्हटलं, ओके, हा डबल कोट राम तर आहेच, पण इथे न्यू म्हटल्यामुळे त्याच रामची अजून एक कॉपी तयार होते. ती खासियत आहे. म्हणजे न्यू डुप्लिकेट म्हणून त्याला न्यू म्हटलंय ना. न्यू ते जुन्यामध्ये काय अडकलेलं नाही, ते नवीन कॉपी देणार, नवीन कॉपी देणार. गेले? तर इथे परत रामची अजून एक कॉपी तयार झाली आणि त्याचा रेफरन्स S4. पण आता बघा इथे मी ऑब्जेक्ट बनवायला गेलोय न्यूनीच, पण मला कन्फर्मेशन पाहिजे की जर ही स्ट्रिंग ओके पूलवर आहे तर तीच मिळायला पाहिजे, कॉपी नको तयार करायला. नाही तर मी त्या न्यू ऑब्जेक्ट साठी डॉट इंटर्न कॉल केला. तर न्यू इंटर्न कॉल केल्यामुळे SY मध्ये इकडे न्यू राम बनेल का याच रामचं रेफरन्स त्याच्यात येईल? त्याच राम. गेटिंग? अँड म्हणून इंटर्न हे बऱ्याच वेळा इम्प्लिसिटली पण कॉल होतो. म्हणजे अशा कॉन्टेक्स्ट मध्ये बघा, इथे आणि इथे. इथे ऍक्च्युअली डॉट इंटर्न हा हिडन आहे, म्हणजे तो इम्प्लिसिटली कॉल झालेला आहे. आता इथे बघा स्ट्रिंग S6 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सीता. आता आपण डबल कोट मध्ये एक ते सीता तर पास केलेलंच आहे. मग हा जो डबल कोटेड सीता आहे तो इथे तर बनणारच आहे. गेटिंग? पण त्याची कॉपी कशावर पण असणार आहे, म्हणजे इथे. गेटिंग? आता माझं ऍक्च्युअली अॅनिमेशन चुकलंय. म्हणजे इथे ऑलरेडी असणार आहे आणि त्या आधीच्याच सीताचं रेफरन्स S6 मध्ये. कळलंय का? बघा इथे जेव्हा मी स्ट्रिंग S6 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डबल कोट सीता लिहिलं त्यावेळेला सीता नव्हता, तर त्याची एंट्री इथे झाली. त्याची सीताची एक कॉपी इथे पण झाली आणि ते इथे आलं. आणि S6 इक्वल टू सीता म्हटलं ते इथे, कारण हा लिटरल नाही तयार झाला. कळतंय? So hope this example is giving you a clear idea. Yes or no, guys? Yes, sir. Good. Now we'll talk about some constructors and methods of string class, because as it's a class contains the data as well as methods. And methods can be of three types. One is getter, another is setter, and manager. Manager means constructors. Constructors are special, they are magic methods. They are automatically called, implicitly called, and their job is to do initialization. Getting? So few constructors I'm giving. String S equal to new string. Here a default constructor is called. So it will create a string, but it's called as an empty string. Okay, so this will create an empty string. Empty string, it's not a null string. It is not null. It is a string with length 0. म्हणजे ती स्ट्रिंग आहे, ती अस्तित्वात आहे. कळतंय? पण त्याचं लेंथ काय आहे? 0 आहे. Then this is a constructor which is creating a string from a string which is present in a pool. आता ही जी स्ट्रिंग मी डबल कोट मध्ये पास केली आहे जय श्रीराम, ही स्ट्रिंग पहिली कशामध्ये चेक करेल? पूल. नसेल तर तिथे एंट्री करेल आणि त्याचीच एक कॉपी हिपवर तयार होईल आणि हिपवर जी कॉपी तयार झाली त्याचा रेफरन्स एस मध्ये. गेले?
So this will create string object with value Jai Shri. ओके, तुम्ही स्ट्रिंग बफर पासून पण एक स्ट्रिंग तयार करू शकता. म्हणजे तुमच्याकडे ऑलरेडी एक स्ट्रिंग बफर चा ऑब्जेक्ट आहे, तर तो ह्याच्या कन्स्ट्रक्टर, इट्स लाईक अ कॉपी कन्स्ट्रक्टर म्हणू शकता. ऑलरेडी यू हॅव अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग बफर. आता काहींना डाऊट असेल की स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग मध्ये काय खासियत आहे. एक तर आहे की स्ट्रिंग बफर हा म्युटेबल, तो इम्युटेबल नाही, कोणासारखा स्ट्रिंग सारखा. स्ट्रिंग मध्ये काय होतं, नवीन नवीन स्ट्रिंग्स तयार होतात, त्या आधीच्या स्ट्रिंगला मॉडिफाय नाही करू शकत, ते कॉन्स्टंट आहे. पण स्ट्रिंग बफर ची खासियत आहे की इट विल अलाव यू टू क्रिएट स्ट्रिंग्स विच यू कॅन मॉडिफाय. तुम्ही त्याला मॉडिफाय करू शकता. म्हणून स्ट्रिंग बफरनी ज्या स्ट्रिंग्स तयार होतात त्या कधीच लिटरलनी नाही तयार होत, त्याला न्यूनीच क्रिएट करावं लागतं. यू हॅव टू क्रिएट स्ट्रिंग बफर्स थ्रू लिटरल्स. पण आता एकदा आपण स्ट्रिंग बफरचा ऑब्जेक्ट बनवलाय आणि त्याच्यात स्ट्रिंग राम ठेवली, तर ह्याला मॉडिफाय करता येतं. म्हणजे राम मध्येच काही लेटर्स ऍड करू शकता, किंवा त्याला काही मॉडिफाय करू शकता, म्हणजे काही रिप्लेस करू शकता. दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन ओनली स्ट्रिंग. ओके, आता या स्ट्रिंग बफर पासून पण स्ट्रिंग तयार करता येते. न्यू स्ट्रिंग आणि मग त्याला तो स्ट्रिंग बफरचा ऑब्जेक्ट पास करू शकतो. म्हणजे एका स्ट्रिंग बफर पासून पण एक स्ट्रिंग तयार करता येते. ओके, जसं आता इथे मी एसबी डॉट अपेंड लिहून ESH केलं, म्हणजे रामचं रमेश केलं तर चालेल, कारण अपेंड नावाची मेथड कोणाकडे आहे स्ट्रिंग बफर. पण अशीच अपेंड मेथड कोणाला नाहीये स्ट्रिंगला. म्हणजे तुम्ही एस डॉट अपेंड लिहिलं तर ते एररच देईल का, कारण अपेंड ही मेथड कोणत्या क्लासमध्येच बिलॉंग नाही करत, स्ट्रिंग क्लास. म्हणजे स्ट्रिंग क्लास डझंट हॅव सच अपेंड मेथड. कळतंय? हा, जास्तीत जास्त तुम्ही अपेंड असं करू शकता एस प्लस ESH, पण त्या केसमध्ये तुम्हाला एक न्यू स्ट्रिंग मिळेल रमेश, पण एस आहे तसंच आहे. इथे तसं नाही, इथे एसबी मध्येच ESH अटॅच झाले. कळतंय? ओके, तर थर्ड वे पण आहे, दिस विल क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट. ओके, then even you can create a string from a character array as well. म्हणजे जर तुमच्याकडे एक कॅरेक्टर क्लासचा अरे आहे तर त्याच्यापासून पण एक स्ट्रिंग तयार करतो. म्हणजे ती पण एक प्रोव्हिजन जावाने दिलेली आहे. लाईक इथे माझ्याकडे स्ट्रिंग कॅर स्क्वेअर सी इक्वल टू आणि ब्रेस ब्रॅकेट मध्ये आर आहे, क्लिअर, ए आहे, एम आहे. गेटिंग? आय होप यू नो हाऊ द अरेज आर क्रिएटेड इन जावा. जावामध्ये जर अरे डिक्लेअर, इन्स्टॅन्शिएट आणि इनिशियलाइज एकत्र करणार आहे तर हे चालतं. हा, पण जर तुम्ही आधी फक्त अरे डिक्लेअर करणार असाल तर मग नंतर तुम्हाला त्याला इन्स्टॅन्शिएट करावंच लागतं, न्यू कॅर. आणि मग ब्रेस ब्रॅकेट मध्ये व्हॅल्यू द्यावी. तर ते आता अरेजच्या टॉपिकला तुम्ही जाऊ शकता, अरेज इन जावा. आता तात्पुरतं इथे बघा, कॅर स्क्वेअर ब्रॅकेट सी इक्वल टू and then string s equal to new string आणि मग त्याला मी तो अरे पास करतोय. तर अरे पासून पण काय तयार करता येतं, एक कॅरेक्टर अरे पासून पण एक स्ट्रिंग तयार करतो. तर असे वेगवेगळे प्रोव्हिजन्स आहेत. ओके, सो दिस विल क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॅरेक्टर अरे. मग थोडे युजफुल मेथड्स आहेत ते पण बघूया आपण. ओके, जे कॉमनली आपण बघतो, जे खूप कॉमनली ते मेथड्स स्ट्रिंगवर काम करताना यूज करायला लागतात. आता मेथड्स म्हणजे काय तुम्हाला माहिती, तो मेथड्स आर functions belonging in a class. Methods perform some useful task on that string.
फक्त ते मेथड्स कसे इम्प्लिमेंट केलेत ते वापरणाऱ्याला माहित नाही. म्हणजे ते त्यांनी ऍबस्ट्रॅक्ट ठेवलं. म्हणूनच तर क्लासेसला ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप पण आपण. करेक्ट. आता त्यातल्या काही मेथड्स मध्ये बघा, पहिला आहे लेंथ. लेंथ काय रिटर्न करणार? तो नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग. कारण हे सगळे मेथड्स जे आहेत ना, हे लक्षात घ्या, हे सगळे जे मेथड्स आहेत, ओके, दे ऑल आर इन्स्टन्स मेथड्स. मला वाटतं तुम्हाला डिफरन्स बिटवीन इन्स्टन्स मेथड अँड स्टॅटिक मेथड फरक माहिती पाहिजे. इन्स्टन्स मेथड्स म्हणजे ते मेथड ज्यांना इन्व्होक करायला एक ऑब्जेक्टची गरज असते, आणि जे क्लास नेमच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये इन्व्होक होतात त्यांना आपण स्टॅटिक मेथड. बरोबर की नाही? हे बेसिक्स आहेत. म्हणजे आता मी त्या गोष्टी ह्या टॉपिक अंडर नाही घेत आहे, कारण आपल्या आजच्या सेशनचा अजेंडा फक्त स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर आहे. करेक्ट. त्या सगळ्या तुमच्या बेसिक्स झाल्या, बेसिक कन्सेप्ट. तो दिस स्ट्रिंग म्हणजे जी स्ट्रिंग त्याला इन्व्होक करणं. ओके. म्हणजे जेव्हा मी इथे या एक्सप्लेनेशन मध्ये लिहितोय की रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स, त्या टोटल नंबर ऑफ कॅरेक्टर्सला लेंथ म्हणतो इन दिस स्ट्रिंग. ओके. रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग. त्या दिस वर इन्सिस्ट करा. दिस म्हणजे ती स्ट्रिंग जी ह्या लेंथ मेथडला काय करणार आहे? इन्वोक. बघा, स्ट्रिंग एस इक्वल टू कृष्णा. मी एसओपी मध्ये एस डॉट लेंथ लिहितो. या लेंथ मेथडला इन्वोक कोण करताय? एस. ही लेंथ मेथड कोणाच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये इन्वोक होतीये? एसच्या. मग एस म्हणजे दिस स्ट्रिंग. दिस स्ट्रिंग कोण झालं इथे? एस. ओके. तो एस डॉट लेंथ काय रिटर्न करणार? या एस मध्ये किती कॅरेक्टर्स त्याचा काउंट. तो आय होप कृष्णा कंटेन्स 7 कॅरेक्टर्स. इथे ते नलचं काउंटिंग वगैरे नसतं. म्हणजे जेवढे कॅरेक्टर्स तो काउंट आपल्याला रिटर्न. ओके. आता स्ट्रिंग क्लासनी एक कॉन्कॅट मेथड दिलेली आहे, पण तशी काही गरजेची नाही. का? कारण ऑलरेडी प्लस ऑपरेटर ओव्हरलोडेड आहे. म्हणजे जावामध्ये 2 स्ट्रिंग्स तुम्ही प्लसनी पण काय करू शकता? कॉन्कॅट. राईट गाईज? ओके. आता ही कॉन्कॅट मेथड काय करणार? तर एक स्ट्रिंग घेणार आणि त्याला दिस स्ट्रिंगला अपेंड करतो. इथे कॉन्कॅट अँड S2. ठीक आहे. आता ही कॉन्कॅट मेथड कोणाला अपेंड करेल? S2 ला. कोणाशी? S1 ला जाऊन अपेंड. अपेंड म्हणजे शेवटला. प्रिपेंड अपेंड. आधी जाऊन चिकटवणे म्हणजे प्रिपेंड, शेवटला जाऊन चिकटवणे म्हणजे अपेंड. तर S2 will be appended to S1 अँड न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करणारा. हे दोघे इंटॅक्ट आहेत. हे काहीच मॉडिफाय नाही होणार आहे. हे आहेत तसेच आहेत. नवीन स्ट्रिंग येईल ज्याच्यात कोण असेल? एक न्यू स्ट्रिंग ज्याच्यात कोण असणार? S1 आणि त्याला लागून S2. It will return a new string containing S1 and S2. ओके. पण S1, S2 आहेत तसेच. मग इथे जर मी S1 प्लस S2 लिहिलं असतं तरी तेच झालं असतं. म्हणजे इफेक्ट तोच. राईट? सी अपेंड. अपेंड करणे म्हणजेच कॉन्कॅट. तो अपेंड्स अ गिवन स्ट्रिंग. आता इथे गिवन स्ट्रिंग म्हणजे कोण? जी इथे पास होऊन S2 टू द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग. मी जेव्हा परत सांगतोय दिस स्ट्रिंग म्हणजे ती स्ट्रिंग जी ह्या कॉन्कॅटला इन्व्होक करेल. पण रिटर्न नेहमी काय करेल? न्यू स्ट्रिंग. ती त्याची खासियत आहे. का? कारण जावामध्ये स्ट्रिंग हे इम्म्युटेबल. म्युटेबल नाही, ते इम्म्युटेबल. म्हणजे त्याला स्ट्रिंगला तो मॉडिफाय नाही करू शकत. रॅदर नवीन स्ट्रिंग रिटर्न. बघा, रिटर्न्स द न्यू स्ट्रिंग रिप्रेझेंटिंग द टेक्स्ट ऑफ द कंबाइंड स्ट्रिंग. मग इथे S1 राम आहे, S2 सीता आहे. मी इंटेन्शनली सीताच्या इथे स्पेस टाकलाय कारण कॉन्कॅट स्वतःहून देत नाही.
आता s1 डॉट कॉन्कॅट s2 लिहिलं तर एक नवीन स्ट्रिंग येणार s3 मध्ये, ती म्हणजे राम स्पेस सीता. पण लक्षात घ्या S1 आणि S2 आहेत तसेच आहेत, ते काय झालेले नाही, मॉडिफाय. त्याच जागी जर तुम्ही स्ट्रिंग बफरचे ऑब्जेक्ट्स बनवले असते आणि S1 डॉट अपेंड S2 लिहिलं असतं, तर S2 कोणाच्या एंडला जाऊन ऍड झाला असता S1 आणि S1 स्वतःच काय झालं असतं, मॉडिफाय. तो फरक आहे हा दोघांमधला. ओके, तो होप लेंथ आणि कॉन्कॅट क्लिअर आहे तुम्हाला. मग इक्वल्स मेथड आहे. थोड्या वेळापूर्वीच मी इक्वल्स बद्दल सांगितलं होतं की जेव्हा तुम्हाला रेफरन्स कम्पेअर करायचे तर डबल इक्वल टू वापरा. पण तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टच्या आत जे कॅरेक्टर्स आहेत ते कम्पेअर करायचे. ठीक आहे, आपल्याला रेफरन्स कम्पेअर नाही करायचं. त्या दोन स्ट्रिंगच्या आत जे कॅरेक्टर्स आहेत ते मॅच करायचे करस्पॉन्डिंग. म्हणजे S1 चा पहिला कॅरेक्टर S2 चा पहिला. केस मॅटर्स ना, इथे केस सेन्सिटिव्ह आहे. तो फर्स्ट कॅरेक्टर सेकंड थर्ड. मग जर एकूण एक करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर्स दोघांचे सेम आले तर आन्सर ट्रू येतं, आणि एक जरी करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर अनइक्वल आला फॉल्स रिटर्न करा. पण इक्वल्स आणि डबल इक्वल टू मधला फरक कळला पाहिजे ना तुम्हाला. डबल इक्वल टू मध्ये रेफरन्स कम्पेअर होतं आणि इक्वल्स मध्ये रेफरन्स कम्पेअर नाही, त्या ऑब्जेक्टच्या आतले कॅरेक्टर्स कम्पेअर होतात. गेटिंग? अँड जर तुम्हाला केस इनसेन्सिटिव्ह पाहिजे, म्हणजे S1 मध्ये राम आहे आणि S2 मध्ये राम, स्पेल आउट रामच होत आहे, प्रोनाउन्सिएशन राम असं आहे, पण कॅरेक्टर्स म्हणजे काय, इथे दोन एम स्मॉल आहे, इथे एम कॅपिटल आहे. तर तरी पण ते मॅच व्हायला पाहिजे, म्हणजे केस इग्नोर. तर इथे इक्वल्स इग्नोर केस नावाची पण एक काय दिलेली आहे मेथड, तर ती मेथड पण तुम्ही युज करू शकता. गेटिंग? तो कम्पेअर द कॉन्टेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग. दिस म्हणजे परत परत सांगतोय जो त्याला काय करेल, इन्वोक विथ गिवन स्ट्रिंग. आता गिवन स्ट्रिंग म्हणजे जी स्ट्रिंग त्याला पास केली. इफ ऑल ऑफ द कॅरेक्टर्स बिटवीन द टू मॅच, म्हणजे दोन्ही स्ट्रिंगचे करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर्स, एकूण एक करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर मॅच झाले, पहिल्यामध्ये आर आर ए ए एम एम, तर काय रिटर्न करणं, ट्रू. इफ एनी ऑफ द कॅरेक्टर्स डू नॉट मॅच इट विल रिटर्न फॉल्स. गेटिंग? फक्त इक्वल्स हा केस सेन्सिटिव्ह आहे. तुम्हाला इनसेन्सिटिव्ह कंपॅरिझन करायचं असेल तर यू कॅन यूज equals ignore case. If you want to compare two string without considering uppercase, lower cases, you can use equals ignore case. ठीक आहे, बघा इथे क्विकली एक एक्झाम्पल दिला मी. S1 राम आहे, S2 सीता आहे. ठीक आहे, S1 डॉट इक्वल्स राम, S1 डॉट इक्वल्स राम, ट्रू आहे. S2 डॉट इक्वल्स राम, ऑब्विसली S2 मध्ये सीता आहे आणि याच्यात राम आहे, तर ते कॅरेक्टर्स काही मॅच नाही. S2 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस सीता, तर S2 मधला जो सीताचा S आहे तो कॅपिटल आहे आणि ते कम्पॅरिझनला S स्मॉल लिहिलं तरी सुद्धा ट्रू येतात, कारण आपण ओनली इक्वल्स नाही वापरलाय, इक्वल्स इग्नोर केस वापरलाय. ठीक आहे, तो आय होप इट इज क्लिअर. मग थोडे अजून मेथड्स आहेत, लाईक तुम्हाला स्ट्रिंगचे एकूण एक कॅरेक्टर्स अपर केस मध्ये कन्वर्ट करायचे किंवा स्ट्रिंगचे एकूण एक कॅरेक्टर लोअर केस. पण इथे सुद्धा लक्षात घ्या, तुमची ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाय होणार नाही, आपल्याला एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करणार. ओके, तुम्ही हे प्रत्येक गोष्टी टॅली करून बघू शकता. मी जे काही सांगतोय, आता इथे स्ट्रिंग S1 इक्वल टू राम आहे. आता इथे मी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मध्ये S1 डॉट टू अप्पर केस लिहिलंय, तर इथे आपल्याला एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न होते.
हा एक नवीन स्ट्रिंग रिटर्न करणार जी आपण प्रिंटएलएन ला पाठवली. आउटपुट राम दिसेल, पण सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन S1 जर प्रिंट करून बघितलं तर ते मॉडिफाय नाही झालं, ते आहे तसंच आहे. म्हणजे फरक कळतोय ना, की टू अपर केस एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करतो ओरिजिनल स्ट्रिंगला मॉडिफाय. तोच तर एक स्ट्रिंगचा ड्रॉबॅक आहे. काय की जिथे तुम्हाला खूप वेळा स्ट्रिंगवर ऑपरेशन्स करायचे असतील तर इथे परत परत नवीन नवीन स्ट्रिंग्स क्रिएट होतात आणि हिपवरची मेमरी खूप वापरल्या जाते. मग तुम्हाला तसं नको असेल तर मग तुम्ही स्ट्रिंग बफर किंवा स्ट्रिंग बिल्डर वापरा. Correct? So two uppercase and two lowercase. See here, returns this string value converted to upper or lower. मी प्रत्येकात मेन्शन केलंय दिस स्ट्रिंग म्हणजे जी स्ट्रिंग याला काय करेल इनवोक. ओके, तो हियर आय हॅव रिटर्न स्ट्रिंग एस इक्वल टू जय श्री कृष्ण. आता स्ट्रिंग अप्पर इक्वल टू एस डॉट टू अप्पर केस. तर एस अप्पर केस कन्व्हर्जन होईल, पण तो न्यू स्ट्रिंग ह्याच्यात आहे. ती न्यू स्ट्रिंग पण एससीपी मध्ये असणार आहे. स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल मध्ये ही स्ट्रिंग पण स्टोअर होईल आणि त्या न्यू स्ट्रिंगचा रेफरन्स या अप्पर मध्ये आहे, पण एस आहे तसंच आहे. कळतंय? तसंच एस डॉट टू लोअर केस याला पूर्ण लोअर केस मध्ये कन्वर्ट करून ती नवीन स्ट्रिंग आणून देईल. एस इंटॅक्ट आहे, एस मॉडिफाय होणार नाही. गेटिंग क्लिअर? मग आहे कॅरॅट. कॅरॅट काय करणार? एक इंडेक्स घेईल आणि त्या इंडेक्सवर जो कॅरेक्टर दिस स्ट्रिंग मध्ये तो कॅरेक्टर दिस स्ट्रिंग. क्लिअर? म्हणजे जी स्ट्रिंग त्याला इन्वोक करतीये त्या स्ट्रिंग मधला त्या दिलेल्या पोझिशन. गेटिंग? आता इथे मी रमेश लिहिलं आणि जर मी लिहिलं S1 डॉट कॅर ऍट 0, इट विल रिटर्न R. S1 dot char at of 4, it will return S. कळतंय? म्हणजे दिस स्ट्रिंग मधला दिलेल्या पोझिशन वरचा कॅरेक्टर रिटर्न. गेटिंग? आता जसा कॅरेट आहे तसं सेट ऍट पण असतो, पण स्ट्रिंगला नाही, स्ट्रिंग बफरला. का स्ट्रिंग बफरला दिला असेल? कारण ते म्युटेबल. म्हणजे स्ट्रिंग बफर मध्ये तुम्ही एखाद्या पोझिशन वरचा कॅरेक्टर दुसऱ्या कॅरेक्टरनी रिप्लेस करू शकता, जे स्ट्रिंग मध्ये इम्पॉसिबल आहे, शक्य नाही, कारण स्ट्रिंग्स हे इम्युटेबल. आता तेच जर तुम्ही स्ट्रिंग बफरचा ऑब्जेक्ट असता. क्लिअर? आणि इथे जर मी लिहिलं एस बी डॉट सेट कॅर ऍट, गेटिंग? पोझिशन दिली आणि न्यू कॅरेक्टर दिली, तर त्या स्ट्रिंग मध्येच मॉडिफाय होईल. ते म्युटेबल, तो आरच कशाने रिप्लेस होईल? एस. कळताय? क्लिअर? म्हणजे इथे एस बी डॉट सेट कॅर ऍट 1, O. Getting? But this method is not applicable to string. It is applicable to string buffer. ओके, तर कॅरेट काय रिटर्न करणार? तो रिटर्न्स द कॅरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग ऍट अ स्पेसिफाईड इंडेक्स. इथे उदाहरण म्हणून बघा, एस डॉट कॅरेट 0 दिला, so what is there at 0th place? G. S dot char at 15, तर 15th पोझिशनला काय आहे? N. So it is returning N. Because indexing start from 0. आता हे एवढं बेसिक मी नाही सांगणार, कारण ते आपण अरेज वगैरे कधी जावा, बेसिक जावा मध्ये बघितलं. तर इंडेक्सिंग कुठून सुरू होते? 0, 0, 1, 2, 3. क्लिअर? आता पायथन सारखं म्हणून नका निगेटिव्ह इंडेक्सेस पण चालतात का? नो. जावामध्ये पॉझिटिव्ह इंडेक्सेस आहेत आणि ते स्टार्ट 0 ने होतात. तिथे इंडेक्सचं लिमिट क्रॉस केलं तुम्ही, म्हणजे जर मी एस डॉट कॅर 20 दिलं आणि 20th इंडेक्स नाहीच आहे, इट विल थ्रो अन एक्सेप्शन.
स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. जसं अरेला येतं ना, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तसं स्ट्रिंगला पण. मग थोडे अजून मेथड्स आहेत, लाईक इंडेक्स ऑफ मेथड काय करेल, तो इट विल चेक द गिवन स्ट्रिंग इन दिस स्ट्रिंग प्रेझेंट आहे का नाही. म्हणजे आपण एक स्ट्रिंग देणार आहे आणि ती स्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग मध्ये आहे का नाही बघ, त्याचं फर्स्ट अकरन्स, आणि सापडला तर त्याचा पोझिशन आणून दे. अँड इफ नॉट फाउंड -1 रिटर्न करता. If it is found, it returns the position. But if it is not present, it will return -1. Clear? So what it does is, it searches the given string in this string. And if the given string is found in this string, it returns the position. But if it is absent, it will return -1. Okay, but returns the first occurrence of a given character or a substring in this string. एक्झाम्पल दिलंय बघा मी इथे. स्ट्रिंग एस इक्वल टू जय श्री कृष्ण लिहिलेलं आहे. एस डॉट इंडेक्स ऑफ आय. तो आय इज प्रेझेंट ऍट पोझिशन 2. बघा 0, 1, 2. इथे 2 आहे. एस डॉट इंडेक्स ऑफ श्री. म्हणजे असं नाही की तुम्ही एकच कॅरेक्टर या स्ट्रिंग मध्ये सर्च, एक सबस्ट्रिंग पण सर्च करू शकता. म्हणून इथे लिहिलंय ना, कॅरेक्टर और सबस्ट्रिंग. तो श्री इज फाउंड ऍट विच प्लेस 0, 1, 2, 3, 4. म्हणून इथे 4 आलं. एस डॉट इंडेक्स ऑफ झेड लिहिलं. झेड तर ह्याच्यात प्रेझेंट नाही म्हणून -1 येतं. क्लिअर? तर हे थोडे जे कॉमनली लागणारे जे मेथड्स आहेत, ओके, ते मी दिले. थोडेसे मी ओरली लिस्ट आउट करतो, जे मी स्लाइड्सवर दिलेले नाही आहे, पण माहिती असले पाहिजे. थोडेसे अजून आहेत जे आपण वापरू शकतो. ओके, अजून लाईक जसं इंडेक्स ऑफ आहे तसा एक कंटेन्स पण असतो, फक्त तो इंडेक्स नाही रिटर्न, ते ट्रू किंवा फॉल्स रिटर्न. कळतंय? म्हणजे S1 डॉट कंटेन्स S2, so it will search S2 in S1. If S2 is present in S1, true येईल, otherwise false येईल. इंडेक्स ऑफ काय करतं, सर्च करतं, पण जिथे सापडलंय त्याची पोझिशन रिटर्न करतं. तर तो एक फरक आहे. कंटेन्स एक मेथड तुम्हाला माहिती पाहिजे. आता मी एकूण एक गोष्टी स्लाइड्सवर नाही दाखवल्या. जसं इक्वल्स होता, इक्वल दोन स्ट्रिंगचे कॅरेक्टर्स कम्पेअर करत होतो. ओके, पण दोघेही एक्झॅक्टली सेम आहे तर ट्रू, एक पण कॅरेक्टर डिफर झाला की फॉल्स. तसंच एक कम्पेअर टू नावाची मेथड पण. अँड परत सांगतो इथे, या सगळ्या इन्स्टन्स मेथड्स, या स्टॅटिक मेथड नाही. इन्स्टन्स आहे म्हणजे या मेथड्सला इन्व्होक करायला एक ऑब्जेक्टची आवश्यकता आहे. म्हणजे एक ऑब्जेक्ट लागणारच, आणि एक ऑब्जेक्ट पॅरामीटर पास केलं. ठीक आहे. आता दोन स्ट्रिंग्स काय होणार, कम्पेअर. पण इथे ट्रू किंवा फॉल्स नाही. इथे काय येतं बघा, एक इंटीजर रिटर्न होतो, 0 लेस देन 0 किंवा ग्रेटर देन 0. मग जर दोन्ही स्ट्रिंग्स, म्हणजे एक इन्व्होकर स्ट्रिंग आणि एक पॅरामीटर स्ट्रिंग, ते तुम्हाला आता माहिती आहे, दोघेही एक्झॅक्टली सेम, getting both the strings are exactly same, it returns 0. जर इन्व्होकर स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली बिफोर कोणापेक्षा, पॅरामीटर स्ट्रिंग, म्हणजे थोडक्यात S1 डॉट कम्पेअर टू S2. If S1 and S2 are exactly same, it returns 0. If S1 is alphabetically before S2, मग एक नेगेटिव्ह व्हॅल्यू रिटर्न होईल. कळतंय? अल्फाबेटिकली बिफोर म्हणजे कळलं ना? ओके, म्हणजे त्याच्या क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये
S1 पहिलं येतं. लाईक आता इथे जर मी राम लिहिलं आणि सीता लिहिलं तर ऑब्विसली अल्फाबेटिकली LMNOPQRS आर पहिला येतो, एस नंतर येतो. कधी कधी दोन कॅरेक्टर सेम आहेत. जसं इथे माझं नाव अजित आहे, AJEET आहे. तर या केसमध्ये पहिले दोन सेम आहे, दुसरा सेम आहे, तर मग थर्ड चेक कर. मग थर्ड मध्ये आय आणि ई मध्ये आय अल्फाबेटिकली ईच्या नंतर आहे, मग पॉझिटिव्ह येणार. म्हणजे थोडक्यात जर S1 ग्रेटर दॅन S2 आहे अल्फाबेटिकली तर एक पॉझिटिव्ह नंबर येईल. जर अल्फाबेटिकली बिफोर आहे तर लेस देन म्हणजे एक निगेटिव्ह नंबर येतो, आणि एक्झॅक्टली सेम आहे तर 0. तर ही पण एक मेथड लक्षात राहू द्या. क्लिअर? आणि थोड्या अजून एक दोन लाईक स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, या पण मेथड्स आहेत. लाईक स्टार्ट्स विथ, आता ही मेथड तर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. म्हणजे दिस स्ट्रिंग जर या एस नी स्टार्ट होत असेल तर ट्रू येईल, अदरवाइज फॉल्स. कळत आहे? आता इथे मी लिहिलंय जय श्री कृष्ण. system.out.println s dot starts with j. आता इथे आउटपुट काय येणार? ट्रू. कारण S1 कशाने स्टार्ट होतीये? स्ट्रिंग j. तसंच एंड्स विथ. तर थोडे मेथड्स मी ते सांगितले जे ऍड ऑन आहेत, म्हणजे एक्स्ट्रा मेथड्स आहेत, लाईक स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, कंटेन्स, कम्पेअर टू, आणि जे कॉमनली वापरात आहेत लाईक लेंथ आहे, कॉन्कॅट आहे, टू अपर केस, टू लोअर केस, इक्वल्स, हे मेथड्स पण सांगितले, इंडेक्स ऑफ. ओके, मग आपण क्विकली डिस्कस करूया बिटवीन स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर. आता स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर एक्झॅक्टली सेम आहे, विथ ओनली वन डिफरन्स. काय तो मी सांगतो. पण त्याच्या आधी स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंग बफर मधला खूप महत्वाचा डिफरन्स काय? तो स्ट्रिंग इज इम्म्युटेबल, whereas string buffer is mutable. म्हणजे स्ट्रिंग बफरनी जे ऑब्जेक्ट्स बनवणार ना तुम्ही, त्यांना तुम्ही मॉडिफाय करू शकता. याला कधीच काय करता येत नाही, मॉडिफाय. रॅदर इथे न्यू स्ट्रिंग्स तयार होतात. ठीक आहे, तर एक महत्वाचा डिफरन्स आहे की स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंग बफर मध्ये स्ट्रिंग हा इम्म्युटेबल आहे आणि स्ट्रिंग बफर हा म्युटेबल आहे. गेटिंग? तर तो एक मेन आहे. आणि मग तो म्युटेबल असल्यामुळे याच्यात थोडे ऍडऑन मेथड्स आहेत, लाईक अपेंड आहे, इन्सर्ट आहे, रिप्लेस आहे, सेट कॅर ऍट आहे. या मेथड्स कोणाला लागू होत नाही स्ट्रिंग. ऍक्च्युली हे दोघे एक्झॅक्टली सेम, फक्त एक फरक आहे. गेटिंग? तो काय तो मी सांगेन. म्हणून या दोघांमध्ये मी जास्त नाही बोलत आहे. या दोघांमध्ये काय लक्षात ठेवा की ऍज हा म्युटेबल असल्यामुळे याला थोडे ऍडऑन मेथड्स दिलेत, लाईक अपेंड. म्हणजे आपण त्या इन्व्होकर स्ट्रिंगच्या एंडलाच न्यू स्ट्रिंग अटॅच करू शकतो. कळतंय? मग इन्सर्ट आहे, सेट कॅर ऍट आहे, रिप्लेस आहे, रिव्हर्स आहे. रिव्हर्स तर ओरिजिनल स्ट्रिंगलाच रिव्हर्स करतो, तर इथे रिव्हर्स लागूच होऊ शकत, कारण आपण ओरिजिनल स्ट्रिंगला मॉडिफाय नाही करू शकतो. करेक्ट? मग जर तुम्हाला तुमची स्ट्रिंग रिव्हर्स करायची असेल तर पहिली ती स्ट्रिंग बफरला द्या, रिव्हर्स करा, आणि ती रिव्हर्स स्ट्रिंग परत स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट करू शकता. तो रिव्हर्स, अपेंड, इन्सर्ट, सेट कॅर ऍट, रिप्लेस, हे सगळे मेथड्स याला लागू होतात. हे ऍडऑन मेथड्स. करेक्ट? फक्त स्ट्रिंग बफर चे ऑब्जेक्ट्स जेव्हा क्रिएट होतात तेव्हा ते कसे क्रिएट होतात तेवढं थोडक्यात सांगतो. एक बेसिक नॉलेज असणे गरजेचं आहे. ठीक आहे?
आणि एक लक्षात ठेवायचं की स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर हे तिघेही 3 इंटरफेसेस असतात, त्यांना इम्प्लिमेंट करत असतात. ते 3 इंटरफेस, ते पण एक कॉमन इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहे की ते 3 इंटरफेस असतो, एक कॅर सिक्वेन्स, सिरियलायझेबल, क्लोन. तर ते 3 इंटरफेसला पण हे क्लासेस काय करतात, इम्प्लिमेंट. इथे बघा, आता जर तुम्ही स्ट्रिंग बफर चा ऑब्जेक्ट बनवला बट विदाउट पासिंग एनिथिंग, ठीक आहे, म्हणजे एम्प्टी स्ट्रिंग बफर, तर इथे एक स्ट्रिंग बफरचा ऑब्जेक्ट बनला पण त्याची इनिशियल कपॅसिटी असेल, ठीक आहे, आणि ती इनिशियल कपॅसिटी असते 16. म्हणजे ह्याचं म्हणणं आहे की तुम्ही याच्यात कॅरेक्टर्स टाकत जा किती कपॅसिटी पर्यंत, 16, आणि 16 पेक्षा एकही कॅरेक्टर वाढला, ठीक आहे, तर त्याची आत्ताची जी कपॅसिटी आहे ती डबल होते प्लस 2. हा फॉर्म्युला आहे त्याचा. द करंट कपॅसिटी इंटू 2 प्लस 2. कळतंय? ओके, म्हणजे आता मी एसबी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग केलंय आणि मी याची कपॅसिटी प्रिंट करून बघितली. आता कपॅसिटी नावाची मेथड आहे ऑब्विसली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एसबी डॉट कपॅसिटी. तर त्याची इनिशियल कपॅसिटी किती असणार आहे, 16. पण जर तुम्ही लेंथ चेक केलं त्याचं, एसबी डॉट लेंथ, आता त्या काही मेथड ज्या स्ट्रिंगच्या आहेत त्या इथे पण लागू होणार, जे आता आपण बघितलं ना, लेंथ, कॉन्कॅट, आणि मग टू टू अप्पर टू लोअर, ते सगळं याला आहेच ऍप्लिकेबल. लेंथ इथे 0 दिसेल कारण ह्या स्ट्रिंग मध्ये आता काहीच नाही. पण जर मी लिहिलं एस बी डॉट अपेंड राम, मग थोड्या वेळाने मी त्याला एस बी डॉट अपेंड ESH लिहिलं, गेटिंग, आणि मग मी एस बी डॉट लेंथ चेक केलं, तर किती दिसणार, रमेशचा 6, पण कपॅसिटी अजूनही 16 आहे. पण जर तुम्ही अपेंड करत 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 16च्या एक पण कॅरेक्टर पुढे गेलं तर कपॅसिटी किती होऊन जाईल, 16 इंटू 2, दॅट इज 32, प्लस 2, दॅट इज 34. कळतंय? ओके, पण स्ट्रिंग्स बफर, हे जे स्ट्रिंग बफर आहे त्यांना आपण इनिशियलाइज पण करू शकतो. जर मी इनिशियलाइज केलेलं असेल असं, तर त्यावेळेला त्याची कपॅसिटी ती 16 प्लस ही 3 पण येईल, म्हणजे 19 असतं. हे सगळे कन्सेप्ट इथे लक्षात राहायला पाहिजे तुम्हाला. तर आता जर मी एसबी डॉट लेंथ चेक केलं तर 3 येईल, पण एसबी डॉट कपॅसिटी चेक केलं तर 19. का, कारण तुम्ही ती आधीच इनिशियलाइज केलेली. आधी कन्स्ट्रक्टरला जर इनिशियलाइज केलं तर काय करतं, ते ओरिजिनल 16 प्लस हे पण, म्हणजे ऍक्च्युअल कपॅसिटी आता किती असणार, 19. मग 19 पेक्षा एक पण कॅरेक्टर पुढे गेला तर 19 इंटू 2 प्लस 2, जे काय होणार तसं. ठीक आहे, तर नुसतंच अपेंड नाहीये, मी म्हटलंय की इन्सर्ट आहे, सेट कॅर आहे, रिप्लेस आहे, क्लिअर. इव्हन एक सबस्ट्रिंग नावाची मेथड पण असते, म्हणजे तुम्हाला या स्ट्रिंग मधला एक पार्ट एक्स्ट्रॅक्ट करायचा तर सबस्ट्रिंग नावाची मेथड आहे. ओके, ठीक आहे, तर बेसिक फरक कळला तुम्हाला स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंग बफर. हे दोघेही म्युटेबल आहेत, स्ट्रिंग इम्युटेबल आहे. ओके, आता नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काय लक्षात ठेवायचं की ही जी स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंग बफर आहे त्याचे जे मेथड्स आहेत ना ते थ्रेड सेफ आहे. थ्रेड सेफ म्हणजेच सिंक्रोनाइज्ड आहे, पण स्ट्रिंग बिल्डरचे नाही. तो एकच फरक या दोघांमधला, स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर. म्हणजे जिथे तुम्हाला काम फास्ट करायचं पण कन्सिस्टन्सीचं काही चिंता नाही, म्हणजे डेटा इनकन्सिस्टंट झाला तरी चालेल, बट इट शुड गो फास्ट, देन यू कॅन गो टू स्ट्रिंग बिल्डर.
अदरवाइज गो टू स्ट्रिंग अँड स्ट्रिंग बफर. तर स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंग बफरचे मेथड्स काय असतात? थ्रेड सेव. म्हणजे ते मेथड्स काय आहेत? सिंक्रोनाइज. आता मेथड्स सिंक्रोनाइज्ड असतात म्हणजे काय? क्लिअर? तर आता एखादी मेथड आपण कॉल केली कपॅसिटी, तर ती मेथड पूर्ण होत नाही जोपर्यंत, तोपर्यंत सीपीयूचं अटेन्शन कोणाकडेही डायव्हर्ट होत नाही. तुम्ही जर याचं डॉक्युमेंटेशन चेक कराल, इफ यू चेक द डॉक्युमेंटेशन, तुम्हाला कळेल की ह्याचे प्रत्येक मेथडच्या पुढे एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड असतं. म्हणजे कोणत्याही मेथड, म्हणजे पब्लिक वॉइड ठीक आहे, वॉइड काही मेथड वॉट एव्हर, अँड इट इज परफॉर्मिंग सम टास्क. आता खासियत काय की याला जेव्हा तुम्ही हा वर्ड सिंक्रोनाइज्ड टाकलेला आहे, हा क्वालिफायर, ठीक है, तो द मोमेंट you put this, it is informed to the CPU that this method has to be executed in a atomic way. Atomic म्हणजे indivisible way. म्हणजे हे टाइम शेड वर रन नाही होऊ शकत. म्हणजे एकदा ही मेथड सुरू झाली की जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत सीपीयूचं अटेन्शन कोणाकडे दुसऱ्याकडे जाऊ शकत नाही. मग भले तुमचं या कोडच्या आत तुम्ही सीपीयू ला स्लीप मध्ये टाकलं असलं तरी सीपीयू आराम करणार, पण आपलं अटेन्शन दुसरीकडे डायव्हर्ट नाही करणार. म्हणजे हे सगळे मेथड्स कसे रन होतात? इन टोटॅलिटी, इनडिव्हिजिबल, अटॉमिक रन होतात. पण जर सिंक्रोनाइज वर्ड नसेल, ओके, तो चान्सेस आर देअर दॅट दिस मेथड मे रन कन्करंटली. कन्करंटली म्हणजे कळलं ना की इथे थोडंसं चाललंय आणि सीपीयूने याच्याकडनं अटेन्शन काढलं आणि दुसऱ्याला दिलं, दुसऱ्याचं थोडं करताय, त्याचं थोडं करून तिथून अटेन्शन काढून परत याच्याकडे आलं आणि जिथनं प्रियम केलंय तिथून राहिलेलं कोड. जे कशाचं होत नाही जर सिंक्रोनाइज. तर नॉर्मली सिंक्रोनाइज सगळ्यालाच करणे गुड प्रॅक्टिस नसते का? कारण कन्करन्सी रेड्यूस होतो, सीपीयूचं युटिलायझेशन कमी होतं. जनरली कधी करायचं? जेव्हा तुम्हाला माहितीये की त्याच्या आत काही डेटा जो प्रोसेस होतोय तो कन्सिस्टंट राहायला पाहिजे, त्याला रेस कंडिशन म्हणतो. तर तो डेटा इनकन्सिस्टंट नको व्हायला, तर मग आपण नॉर्मली सिंक्रोनाइज्ड असं वापरतो. तर कोणाचे मेथड सिंक्रोनाइज्ड आहेत? स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंग बफरचे, पण स्ट्रिंग बिल्डरचे नाही. तर क्विकली आपण ते मेन डिफरन्सेस बघूया की स्ट्रिंग इज इम्युटेबल, स्ट्रिंग बफर इज म्युटेबल अँड स्ट्रिंग बिल्डर इज ऑल्सो म्युटेबल. क्लिअर? म्हणजे इथे त्या स्ट्रिंगला चेंज करू शकतात. म्हणजे जेव्हा फ्रिक्वेंटली स्ट्रिंग्स वर ऑपरेशन करायचे असतात तर तिथे परत परत नवीन नवीन स्ट्रिंग बनवण्याने वेस्टेज ऑफ स्पेस आहे. तर त्यावेळेला यांना वापरा, स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर. हे थ्रेड सेफ आहे. स्ट्रिंग बफर पण थ्रेड सेफ आहे, पण स्ट्रिंग बिल्डर नाही. म्हणजे स्ट्रिंग बिल्डरच्या मेथड्सला कोणता वर्ड नसतो सिंक्रोनाइज, पण ह्या दोघांच्या मेथड्सला वर्ड काय असतो? सिंक्रोनाइज. मग ती मेथड सिंक्रोनाइज आहे म्हणजेच कळत आहे की ती मेथड कशी रन होईल? अटॉमिक वे, इनडिव्हिजिबल वे, इन टोटॅलिटी रन होणार. म्हणजे एकदा ती मेथड सुरू झाली की ती संपेपर्यंत सीपीयू त्याचं अटेन्शन दुसरीकडे डायव्हर्ट करणार नाही. तर ती त्याची खासियत आहे. ऑब्जेक्ट्स कॅन बी क्रिएटेड इदर युजिंग स्ट्रिंग लिटरल और न्यू ऑपरेटर. दोन पद्धतीने आहेत ना या स्ट्रिंग्स. आपण स्ट्रिंग लिटरलनी पण करू शकतो, डबल कोट आणि न्यू ऑपरेटर. पण स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर इथे ऑब्जेक्ट्स न्यूनीच क्रिएट करावे लागतात. म्हणजे यांच्यासाठी एससीपी नसतो, स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल नाही. म्हणजे जावा काय म्हणतं की जेव्हा पण तुम्ही कोणतीही गोष्ट डबल कोट मध्ये लिहिली, व्हॉट एव्हर यू राईट इन डबल कोट, मी त्यांना ऑटोमॅटिक उचलून कशात टाकणार? एससीपी. पण आता इथे डबल कोट राम आलाय, थोड्या वेळाने परत डबल कोट, तर ते दोनदा नाही करणार. एससीपी मध्ये ते युनिक राहणार. कळत आहे? क्लिअर? तर हे ऑब्जेक्ट्स लिटरली पण बनवू शकता न्यूनी,
बट स्ट्रिंग बफर यू कॅन क्रिएट ओनली युझिंग न्यू. का? कारण यांना मॉडिफाय करता यायला पाहिजे ना. आणि लिटरली जर बनवलं तर ते SCP वर जाणार आणि ते कॉन्स्टंट असतं, त्यांना मॉडिफाय करता येत नाही. इथे ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली म्हणजे स्ट्रिंगचे ऑब्जेक्ट हे पूल वर पण बनतात, हिप वर पण बनतात. स्ट्रिंग बफरचे ऑब्जेक्ट हे स्ट्रिक्टली हिप वरच बनतात आणि तेच स्ट्रिंग बिल्डरला पण आहे. ऑब्जेक्ट स्टोर्ड. क्लिअर? ओके, आय होप इट इज क्लिअर टू यू. आता स्ट्रिंग हे स्लोअर का होतं? कारण ते सिंक्रोनाइज्ड आहेत ना. मग सिंक्रोनाइज झाल्यामुळे काय होतं? सीपीयूचं युटिलायझेशन कमी होतं. म्हणजे जर आता एखादा मेथड त्या सिंक्रोनाइज मध्ये घुसला तर मधल्या काळामध्ये सीपीयू ला काही काम नाहीये तरी तो सीपीयू आयडलच राहणार, कारण सीपीयू त्याचं अटेन्शन डायव्हर्ट नाही करू शकत, कारण तो कोणत्या मेथड मध्ये घुसला? सिंक्रोनाइज मेथड. अनसिंक्रोनाइज जे असतात त्याच्यात काय होतं की जर एखाद्या मेथडच्या आत थोड्या काळासाठी सीपीयूचं अटेन्शन नको आहे, तर सीपीयू काय म्हणतं की याला त्याचं आयओ काम करू दे, इनपुट आउटपुट, मी मीन टाइम तेवढ्या वेळासाठी दुसऱ्याचं कोणाचं तरी काम करून येतो. म्हणजे युटिलायझेशन वाढतं ना सीपीयूचं. ते ठीक आहे. इट 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 इज हॅपनिंग इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मध्ये स्लोअर का होतं? कारण ऑल मेथड्स आर सिंक्रोनाइज. आणि तोच प्रॉब्लेम स्ट्रिंग बफरला पण आहे. पण स्ट्रिंग बिल्डर फास्टर का होतं? कारण ते सिंक्रोनाइज नाही आहे. मग जर ती मेथड सुरू झाली आणि मधल्या काळामध्ये सीपीयू गरज नाहीये त्या मेथड, कारण प्रत्येक मेथड मध्ये 100% सीपीयू लागतो असं गरज नाही. थोडा वेळ सीपीयू आहे तर थोडा वेळ आयओ, थोडा वेळ सीपीयू, थोडा वेळ, तर त्या मेथडला जर थोडा काळ आयओचं काम करायचं तर सीपीयू आपलं अटेन्शन डायव्हर्ट करून दुसऱ्याकडे जाईल. काय म्हणजे युटिलायझेशन सीपीयूचं वाढल्यामुळे काम फास्टर होतं, म्हणजे तेवढ्याच टाइम मध्ये जास्त टास्क कम्प्लीट, हे त्याचा एक मेन ऍडव्हान्टेज आहे. Getting? So I hope it is clear to you guys. So in this session, whatever I have told you, hope it is clear. It will be obviously beneficial for you in interviews. In the group, what I'll do is I'll share you one test. आपण एक MCQ टेस्ट कंडक्ट करूया, ज्याच्यात मी फक्त चेक करतो की तुम्हाला कितपत स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर बद्दल कळाले. ओके, सो जस्ट गिव मी कन्फर्मेशन गाइज, तुम्हाला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर त्याचे मेथड्स थोडक्यात कळाले आहेत. ऑनलाईन कंपाईल करून पण बघू शकतो. सिंपल प्रोग्राम, आणि तुम्ही ऑलरेडी एक्लिप्स वगैरे सारख्या आयडीज वापरता, यू कॅन डू इट देअर ऑल्सो. बरं, इथे सुद्धा आपण हे जे डबल कोट हॅलो वर्ल्ड लिहिलं तो सुद्धा कशावर क्रिएट झालेला आहे? इट इज ऑल्सो ऑन SCP, that is string constant. Okay, see, I'll show you some examples. String S1 double quote ram, string S2 is equal to new string ram, and string S3 घेऊया, परत डबल कोट. आपण इथे कंपेअर करून बघूया. S1 double equal to S2 and system.out.println S1 double equal to S3. ठीक आहे. ऑब्विसली S1 डबल इक्वल टू S2 फॉल्स येणार, पण S1 आणि S3 ट्रू आहे. आता काहींना वाटेल की तिघेही रामच आहे, तर का म्हणजे वाय इट इज लाईक दॅट. तर हे हिप वर तयार झालाय आणि हे दोघे SCP, हे दोन नाहीच आहेत, ते एकच आहे. राईट ऑन.
सी एकदा फॉल्स आलाय आणि एकदा ट्रू आलाय. फरक कळलाय ना? इथे फॉल्स का आला? कारण एक न्यू नी बनलाय आणि एक लिटरल, म्हणजे ह्यांचे रेफरन्सेस वेगळे. म्हणजे थोडक्यात इथे हे कळलंय तुम्हाला की डबल इक्वल टू जो असतो ना तो कॅरेक्टर्स कम्पेअर नाही करत. काय कम्पेअर करतं? त्यांचे रेफरन्सेस. आणि जर इक्वल्स मेथड वापर तर काय चेक होतं? कॅरेक्टर्स चेक होतं. आता इथे बघा S1 डॉट इक्वल्स S2, S1 डॉट इक्वल्स S2 दोन्हीला ट्रू आहे. वाय? बिकॉज त्या केसमध्ये रेफरन्स चेक नाही होते, डेटा चेक होतो. मग S1 आणि S2 चा डेटा आणि S1 आणि S3 चा डेटा दोघांचा डेटा काय? सेम. इज इट? म्हणून बघा इथे इक्वल्सला ट्रू ट्रू झालं, पण डबल इक्वल टू ला एकदा फॉल्स आला आणि एकदा ट्रू आला. क्लिअर? आणि जर मी इथे इंटर्न वापरला असतं तर ती कॉपी हिप वर तयार होईल का SCP वर? SCP. म्हणून आता ह्या कंटेक्स्ट मध्ये याला पण ट्रू आला आणि याला पण, कारण भले आपण न्यू लिहिलंय तरी आपण त्याला डॉट इंटर्न कॉल केल्यामुळे त्यांनी ती कॉपी हिप वर नाही तयार केली, ती SCP वरच घेतली आहे. म्हणून तिघेही एकालाच रेफर करतात. करेक्ट? सो आय होप इट इज क्लिअर टू यू गाईज, राईट? वी विल कंडक्ट सिमिलर असंच अजून एखादा टॉपिक घेऊन आपण अजून एखादा सेशन घेऊया. अजून एखादा टॉपिक जो कॉमनली तुम्हाला इंटरव्ह्यूज मध्ये लागतो, जो युजफुल असेल असा टॉपिक घेऊन मी परत अजून एक सेशन घेईन. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. टेक केअर.